Yeah, welcome to Sai Master Academy. Continuation parabola second video. First video lo we discuss conic section. The conic section మనం conic section నేర్చుకున్నాము. దాంట్లో depending on the conic eccentricity value, ellipse, parabola, hyperbola, circle, rectangular hyperbola, and also pair of straight line ఎలా వస్తుందో నేర్చుకున్నాం. And we learn the standard form of the parabola, very important for board exam. This is the equation of the parabola in the standard form. Y square equal to 4ax. In the standard form, what is the standard form? Y square equal to 4ax. And after that we learn the definitions. Interview chord, focal chord, double ordinate, latus rectum and latus rectum endpoints, and also length of latus rectum. What is length of latus rectum? 4a, 4 times of a. And the properties of a parabola. ఇవే మీకు 9 types of parabolas ఉన్నాయి. Already I gave you homework. I will explain now once again. And remember, parabola నిజంగా చెప్తున్నా ఈజీ కాదు. దాని మీద వర్క్ చేయకపోతే okay, you should spend time on that, otherwise you will not get parabola, then you will not get ellipse, then you will not get hyperbola, and the only option you have to buttify some question and answers. Okay, for that you no need to come to class. Stay at home, buy a test paper, buy a material and buttify every day one problem, it is enough. Okay, మీరు అక్కడికే ఆగిపోతారు, ఇంకా జీవితంలో ఏం చేసేది ఉండదు. So I am giving subject, try to learn subject. Minimum 2 hours at home you have to study. Even topper, loser, ఎవరైనా కావచ్చు. టాపర్ అనే తర్వాత విషయం, బట్ ఖచ్చితంగా 2 గంటలు చదవాలి. అర్థమవుతుందా? And if you get absent, you don't come next class. Clearly I am telling you. రికార్డింగ్ లో కూడా చెప్తున్నా. వినిపిస్తుందా? ఏంటి సార్ అంటావు మళ్ళీ. వినిపిస్తుందా? అబ్సెంట్ అవ్వద్దు. నోట్స్ రాసుకోవాలి, మంచిగా ఫాలో అవ్వాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి, డౌట్స్ అడగాలి, క్లారిఫై చేసుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? రైట్. సి, నౌ we are going to learn what? Various types of parabolas. సో మనకి ఆల్రెడీ I told you 9 types of parabolas అని చెప్పా. అందులో first is the standard form. I already gave you in previous video. Now also I am giving, that is what? Y square equal to 4ax. For that y square equal to 4ax, first watch the first video, then come to the second video. What is the focus? S. S ఏంటి? Focus. S అంటే focus, that is what? A, 0. And second one, vertex. What is the vertex? A. 0, 0. And third and fourth both are equations. Okay, axis equation. Axis is what? X-axis. What is the equation of x-axis? Y equal to 0. So axis equation y equal to 0, which is which axis? X-axis. Axis enti x-axis, then equation enti y equal to 0. Difference. Axis, x-axis, equation y equal to 0. And the fourth one is what? Directrix equation. What is the directrix equation? This is the directrix. Already previous video lo nenu cheppa. Entadi? X plus a equal to 0. This side x plus a equal to 0. If that side x minus a equal to 0. సో మీరు ఫస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా దీన్ని నేర్చుకుంటే మిగిలిన 8లో ఏదైనా, అంటే ఈ 8 ఫామ్స్లో ఏ ఫామ్లో ఏది అడిగినా రాయొచ్చు. అది ఎలా కూడా చెప్తాను మీకు నేను. అబ్బా ఫాస్ట్. యా, సో ఫస్ట్ ఇది పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, మిగతా అన్ని మంచిగా వచ్చేస్తాయి. ఎలా వస్తాయి కూడా మీకు చెప్తాను నేను. దీని నుంచి మిగతా ఎలా రాయొచ్చు సార్ చెప్తా చూడండి. సో సెకండ్కి వచ్చేద్దాం. y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు -4ax. -4x అంటే ఫస్ట్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4x అనేది ఓపెన్ రైట్. ఇక ఓపెన్ రైట్ ఇట్లా ఓపెన్ అయింది. -4x ఓపెన్ లెఫ్ట్ అవుతుంది. లెఫ్ట్కి ఓపెన్ అయిపోయింది, ఇట్ సైడ్ ఓపెన్ అయింది చూడండి. సో ఇక్కడ ఫోకస్ ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ s ఈక్వల్ టు c. s ఈక్వల్ టు ఫోకస్ అంటే s. సో ఇది పాజిటివ్ అంటే ఇది నెగిటివ్. ఇది నెగిటివ్ కాబట్టి విచ్ ఇస్ -a, 0. అండ్ వెంటనే వర్టెక్స్ ఏమవుతుంది? 0, 0. ఎందుకంటే ఇది మళ్ళీ సేమ్ ఆరిజిన్ 0, 0. x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ కదా. అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటి? థర్డ్ వన్
యాక్సిస్ కూడా మారలే, ఇదే యాక్సిస్ చూడండి, విచ్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఈక్వేషన్ ఏంటి? y ఈక్వల్ టు 0. అండ్ ఫోర్త్ వన్ వాట్? డైరెక్ట్రిక్స్. డైరెక్ట్రిక్స్ ఇక్కడనేమో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, ఇగో ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఇక్కడనేమో రైట్ సైడ్ ఉంది. సో ఇక్కడ x ప్లస్ a ఈక్వల్ టు 0 అంటే x మైనస్ a ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వాట్? డైరెక్ట్రిక్స్. ఇది ఫస్ట్, ఇది సెకండ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్ చూడండి, ఓపెన్ అప్. అండ్ ఫోర్త్ టైప్ ఓపెన్ డౌన్. మీకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంతా ఇలాగే ఉంటాయి ఈక్వేషన్స్, ఎందుకంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ జనరల్ ఫామ్ ఏంటి? ax స్క్వేర్. సో ఇలాగానే అలాగానే ఉంటాయి అనమాట. సో దీనికి ఏంటి? ఫస్ట్ ఫోకస్ s ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోకస్ ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు ఇంతకుముందేమో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంది, ఇప్పుడు ఏ యాక్సిస్ మీద ఉంది? y యాక్సిస్ మీద ఉంది. y యాక్సిస్ మీద ఉంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద x వాల్యూ ఉంది, y లేదు. y యాక్సిస్ మీద x వాల్యూ ఉండదు, y వాల్యూ ఉంటుంది. 0, a. ఎందుకంటే మళ్ళీ 4aనే తీసుకున్నాం, b తీసుకుంటే b వచ్చేస్తుంది. అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్ వాట్? వర్టెక్స్. సో వర్టెక్స్ సేమ్ రా, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదే 0, 0. అండ్ థర్డ్ వన్ యాక్సిస్. ఇక్కడ యాక్సిస్ మారింది. యాక్సిస్ అంటే ఎప్పుడు ఎలా చెప్పాలి అంటే ఫోకస్ దేని మీద ఉంటే అదే యాక్సిస్. ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ కూడా అదే. సో ఇదే యాక్సిస్, y యాక్సిస్, కాబట్టి x ఈక్వల్ టు 0. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ వాట్? డైరెక్ట్రిక్స్. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్రిక్స్ అనేది విచ్ ఈస్ ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్, కాబట్టి ఎందులో ఉంది? x లో ఉంది. ఇక్కడ ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్, కాబట్టి ఎందులో ఉంటది? y లో ఉంటది. ఇక్కడ x ప్లస్ a 0 అంటే ఇక్కడ y ప్లస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓపెన్ డౌన్ కి ఏమవుతుంది? 0, మైనస్ a 0, 0, x ఈక్వల్ టు 0 సేమ్. అండ్ ఇక్కడ y మైనస్ వస్తుంది. ఇది ఫోర్త్ వన్. ఓపెన్ డౌన్ x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 4ay. ఫోకస్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, మైనస్ a, ఎందుకంటే నెగిటివ్ లో ఉంది. అండ్ వర్టెక్స్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ 0, 0. అండ్ తర్వాత యాక్సిస్ ఈక్వేషన్, యాక్సిస్ అంటే y యాక్సిసే కాబట్టి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అండ్ తర్వాత ఏంటి? డైరెక్ట్రిక్స్ విచ్ ఇస్ ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్ కాబట్టి y ఈక్వల్ టు y మైనస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అదే y ఈక్వల్ టు r, y మైనస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది y ప్లస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇవి ఫస్ట్ 4 టైప్స్, వేరియస్ మెథడ్ లో ఫస్ట్ 4. ఈ 4 మెథడ్స్ లో కామన్ గా ఒకటి ఉంది, ఏంటో చెప్తారా? అది వర్టెక్స్. ఏంటి అది? here also. సో ఇదే 0, 0. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కరువుని వర్టెక్స్ చేంజ్ చేసి రాస్తున్నా. వర్టెక్స్ 0, 0 నుంచి h, k కి చేంజ్ చేస్తున్నా, లేదా మీ ఇష్టం ఏదో ఒక సంథింగ్ y అండ్ x వాల్యూస్ తీసుకొని చేంజ్ చేస్తున్నా. అప్పుడు నీకు పారాబోలా ఈక్వేషన్ ఏమైతుంది అంటే y మైనస్ k హోల్ స్క్వేర్ ఓరియంట్ x మైనస్ h, వేర్ వర్టెక్స్ ఏమైంది ఇప్పుడు నీకు? h, k. సో వర్టెక్స్ ఫస్ట్ నేను రాస్తున్నా చూడండి, వర్టెక్స్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు h, k. ఇన్ ప్రీవియస్ ఆల్ 4 మెథడ్స్ ఓన్లీ 0, 0. బట్ హియర్ వాట్? h, k. దెన్ ఫోకస్, సెకండ్ వన్ ఫోకస్. చూడండి ఎలా రాయాలో చెప్తా ఈజీగా. జనరల్ గా ఇలా ఓపెన్ రైట్ ఉంటే ఫస్ట్ ఫామ్, దాని ఫోకస్ ఏంటి? a, 0. కానీ ఇక్కడ h, k ఉంది, వర్టెక్స్ ఇక్కడ 0, 0 ఉంది. ఏమీ లేదు, ఈ a, 0కి h ని k ని యాడ్ చేయండి, అంటే h ప్లస్ a, k ప్లస్ 0, అంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? h ప్లస్ a, k. అర్థమైందా ఫోకస్ ఎలా రాస్తున్నామో? తర్వాత ఏంటి? థర్డ్ వన్ యాక్సిస్. సో యాక్సిస్ చూడండి, ఇంతకుముందు x యాక్సిస్ ఇస్ ద యాక్సిస్, ఇప్పుడు x యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఉంది. ఇంతకుముందేమో x యాక్సిస్ ఇగో, ఇప్పుడు దీనికి ప్యారలల్ గా ఇక్కడ ఉంది, దిస్ ఈస్ ద యాక్సిస్. కాబట్టి x యాక్సిస్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? y ఈక్వల్ టు 0. x యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఉన్న y వస్తుంది, కాకపోతే సమ్ కాన్స్టెంట్ యూ విల్ గెట్ y ఈక్వల్ టు k, ఎందుకంటే ఇది k h డిస్టెన్స్ లో అవుతుంది కాబట్టి y వాల్యూ k కదా. సో y ఈక్వల్ టు k. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ వాట్? డైరెక్ట్రిక్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది కదా, ఇక్కడ డైరెక్ట్రిక్స్ ఏంటి? x ప్లస్ a ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ కూడా x ప్లస్ aనే, కాకపోతే x y స్క్వేర్ ఈక్వల్ ఏంటి? ఇక్కడ 4ax. కానీ ఇక్కడ y బదులు ఏముంది? y మైనస్ k. x బదులు ఏముంది? x మైనస్ h. సో ఇక్కడ కూడా x బదులు ఏం రాయాలి? x మైనస్ h. ఇది కూడా అంతే, ఇది y ఉంది కానీ y బదులు ఏముంది? ఇక్కడ y మైనస్ k. y బదులు ఏముంది? మొత్తం
ఇక్కడ వై స్క్వేర్, కానీ ఇక్కడ వై మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ అంటే వై ప్లస్ లో ఏముందిరా మొత్తము వై మైనస్ కే, అంటే ఈ కే తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది వై మైనస్ కే, అంటే వై మైనస్ కే అయింది, ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ అయింది, ఎందుకంటే సెంటర్ ఐ మీన్ వర్టెక్స్ చేంజ్ టు హెచ్ కామా కే, కాబట్టి దిస్ ఈస్ ఫిఫ్త్ వన్. అండ్ ద సిక్స్త్ వన్ విల్ బి ఇదే సేమ్, కానీ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటి మైనస్. సో y minus k whole square is equal to minus 4a into x minus h. Then first one focus s is equal to ఇక్కడ ఏంటి సారీ ఫస్ట్ వర్టెక్స్ కదా, సో వర్టెక్స్ a is equal to h comma k. సెకండ్ వన్ ఫోకస్ s is equal to what h plus a comma 0, కానీ ఇక్కడ a ప్లస్ లేదు, ఏముంది సెకండ్ లో మైనస్, సో h minus a comma k. and the third one axis which is same axis, that is y equal to k. and the fourth one which is what directrix. ఇప్పుడు ఓపెన్ లెఫ్ట్ కదా, అది ఇంతకుముందు రైట్, ఇప్పుడు ఓపెన్ లెఫ్ట్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఇది వచ్చేది x మైనస్ ఏ, అంటే x మైనస్ హెచ్ మైనస్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. జస్ట్ x ని మనం దేంతో రీప్లేస్ చేస్తాం x మైనస్ హెచ్ తో రీప్లేస్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద సిక్స్త్ వన్. అండ్ ద సెవెంత్ వన్ see, సో సెవెంత్ వన్ ఏంటంటే ఇది రెండు వైలో ఉన్నాయి, ఇలా వైలో ఉన్నాయి, వై స్క్వేర్ ఇవి ఎక్స్ లో, అంటే సిమెట్రిక్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్, సిమెట్రిక్ విత్ వై యాక్సిస్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4a ఇంటూ వై మైనస్ కే. ఫస్ట్ వాట్ ఫోకస్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వర్టెక్స్ కదా ఫస్ట్ మనం రాసేది, సో వర్టెక్స్ సేమ్ ఏంటది హెచ్ కామా కే. ఫోకస్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్, ఇది ఎక్స్ లో ఉంది అంటే ఇది కదా, ఫోకస్ ఏంటి 0 కామా ఏ, హెచ్ ని కే యాడ్ చేయండి, హెచ్ కామా కే ప్లస్ ఏ. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ యాక్సిస్, ఇక్కడ ఏమైతుంది యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ కి ప్యారల్ గా ఉంటది, ఇక్కడ ఏంటి యాక్సిస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0, అక్కడ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఈక్వల్ టు 0, ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. డయాగ్రామ్ డ్రా చేయట్లే, ఇంకా మీకు అర్థమైపోయింది. అండ్ లాస్ట్ వన్ వాట్ డైరెక్ట్రిక్స్. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్రిక్స్ హియర్ y plus a equal to 0. y means y minus k kada, so that is what y minus k plus a is equal to 0. and 1 2 3 8th one x minus h whole square is equal to minus 4a into y minus k. What is first one vertex same h comma k. What is second one focus s is equal to what is the focus 0 comma minus a, add h comma k minus a. and the third one యాక్సిస్, వాట్ ఈస్ యాక్సిస్ x ఈక్వల్ టు 0, ఇక్కడ కూడా సేమ్, ఇక్కడ కూడా సేమ్, యాక్సిస్ సేమ్ ఉంటాయి ఇప్పుడు, దట్ ఈస్ వాట్ x మైనస్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్రిక్స్, సో డైరెక్ట్రిక్స్ ఇక్కడ y మైనస్ కే ప్లస్ ఏ అయితే y మైనస్ కే మైనస్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. సో దీస్ ఆర్ ద 8 టైప్స్. అండ్ 9th టైప్, ఈ 8 కి 9th కి డిఫరెంట్ ఏంటంటే, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 8th అండ్ 9th అంటే చెప్తాం మీకు. ఈ 8 ఫార్మ్స్ లో మీరు యాక్సెస్లు తీసుకోండి, డైరెక్ట్రిక్స్లు తీసుకోండి, ఆల్వేస్ ఐదర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆర్ వై యాక్సిస్ యాక్సిస్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆర్ ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్ యాక్సిస్. డైరెక్ట్రిక్స్ కూడా సేమ్. సి డైరెక్ట్రిక్స్ విచ్ ఇస్ ప్యారలల్ టు యాక్సిస్, ప్యారలల్ టు యాక్సిస్, ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్, ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్, ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్, ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్ ఓన్లీ. But there is no axis or directrix which is intersecting both axes. అంటే ఇలా ఉండే యాక్సెస్ లేదు, ఇలా ఉండే డైరెక్ట్రిక్స్ లేదు, రెండింటిని ఇంటర్సెక్ట్ చేసేది లేదు. దట్ ఈస్ 9th వన్. అది ఎలా ఉంటది అంటే, సపోజ్ ఇలా పారాబోలా ఉందనుకోండి, ఇలా డైరెక్ట్రిక్స్ ఉంటుంది. సో ఇదేంటి యాక్సెస్, ఇదేంటి ఫోకస్, ఇదేంటి ఫోకస్, ఇదేంటి డైరెక్ట్రిక్స్. సి ఎక్స్ యాక్సెస్, ఇక్కడ యాక్సెస్ చూద్దాం. యాక్సెస్ ఏంటి y ఈక్వల్ 0, y ఈక్వల్ 0, x ఈక్వల్ 0, x ఈక్వల్ 0, y ఈక్వల్ టు k, y ఈక్వల్ టు k, x ఈక్వల్ టు h, x ఈక్వల్ టు h. ఇవే ఉన్నాయి కదా మన దగ్గర. యాక్సెస్ ఉంటే x లో ఉన్నాయి లేదా y లో ఉన్నాయి. డైరెక్ట్రిక్స్ చూద్దాం. x x y y x x y y, దెర్ ఈజ్ నో x అండ్ y కదా. సో ఇప్పుడు మనం తీసుకునేటి అవే అనమాట. ఇది డైరెక్ట్రిక్స్ కాబట్టి దీన్ని నేను ఏం తీసుకుంటున్నా అంటే
lx plus my plus n is equal to 0 డైరెక్ట్ x అనుకుంటున్నా. అండ్ ఫోకస్ నేనేం తీసుకుంటున్నా, ఫోకస్ అంటే సమ్ ఆల్ఫా కామా బీటా తీసుకుంటున్నా. వాట్ ఈస్ s is equal to ఆల్ఫా కామా బీటా, ఫోకస్ అది. వాట్ ఈస్ డైరెక్ట్రిక్స్, lx plus my plus n is equal to 0 and I'm taking a point P on the parabola some x comma y. We know SP equal to PM is equal. SP and PM both are equal. So P x comma y అనుకున్నాంగా. So SP equal to PM is the formula కదా. SP means ఈ రెండింటికి డిస్టెన్స్ కదా. x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to mod of PM అంటే ఏంటి, P నుంచి ఈ లైన్ కంటే వేరే x కామా y సేమ్ కాబట్టి lx lx my my ప్లస్ n బై రూట్ ఓవర్ l స్క్వేర్ ప్లస్ m స్క్వేర్. ఇప్పుడు స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేయండి. SOBS చేస్తే ఈ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందా, ఈ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. l స్క్వేర్ m స్క్వేర్ ఇటు తెచ్చేయండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ వాట్, l స్క్వేర్ ప్లస్ m స్క్వేర్ ఇంటూ దిస్ ఇస్ x మైనస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ y మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ is equal to lx plus my plus n whole square. This is the equation of the parabola which is 9th form. ఇది ఆబ్జెక్టివ్ లో బాగా వస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ద parabolas. 9 టైప్స్ పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలి. నౌ కమ్ టు వన్ మోర్, ఫోకల్ డిస్టెన్స్. ఫోకల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక parabola మీద ఉన్న ఏదైనా పాయింట్ P నుంచి ఫోకస్ S కి డిస్టెన్సే ఫోకల్ డిస్టెన్స్. అర్థమవుతుందా? సపోజ్ ఇక్కడ పాయింట్ x1 y1 తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఈ parabola y square equal to 4ax అయింది అనుకోండి, then the focal distance is mod of x1 plus a. The distance from any point on the parabola to the focus is called focal distance, which is the formula ఏంటి, mod of x1 plus a. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏంటి ఫార్ములా, mod of x1 plus a. ఓకేనా, చలో ఇక్కడ చూడండి. రైట్, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఫైండ్ ద పాయింట్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమో స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ప్రూఫ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. సెకండ్ ఏంటి, ఫైండ్ ద పాయింట్స్ ఆన్ ద parabola y square equal to 8x whose focal distance is 10. ఫోకల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు, సొల్యూషన్ చూడండి జాగ్రత్తగా. ఒక క్వశ్చన్ మీకు హోంవర్క్ కూడా ఇస్తాయి, రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ లో అడుగుతుంటాడు ఫర్ 2 months. ఓకే, what is the parabola given, always write in the parabola. What is the circle given, write always in the circle. Circle అనుకోండి, first write the circle equation, find the center, find radius, easy. Parabola అనుకోండి, first write the parabola equation, y square equal to what, 8x. Comparing with which formula, y square equal to 4ax. What is 4a, 8, ఎందుకంటే x కోఎఫిషియెంట్లు ఈక్వల్ కాబట్టి. What is a is equal to, పక్కన పెట్టండి, యూ విల్ గెట్ 1 మార్క్. ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ వస్తుంది, అది ఏ క్వశ్చన్ అయినా కానీ. ఇఫ్ గివెన్ parabola, రైట్ parabola form and find a. And after that, and also given what, focal distance. What is the focal distance ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు, 10 ఇచ్చాడు. But what is focal distance, mod x1 plus a which is equal to what, 10. See, x1 plus a అంటే ఎంత, is equal to what, 10. x1 is equal to what, 8. 2 అటు తీసుకెళ్ళాలి. ఈ x1 ని తీసుకెళ్ళండి, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, parabola లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Put in 1, this one 1 parabola, y square is equal to 8 into what is x, 8, 8 8 ja 64. So y is equal to 64 అంటే 8, ఎందుకంటే root 64, that is plus or minus 8. So therefore the points, ఒక పాయింట్ ఏం తీసుకుందామంటే P 8, 8 and one more point Q 8, minus 8, which are the points on the parabola whose focal distance ఎంత, 10. సో దీంట్లోనే ఇది ఫస్ట్ అనుకోండి, సెకండ్ది ఫోకల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడంటే, టెక్స్ట్ బుక్ focal distance is given 5/2 and the parabola given y square equal to 2x. చేయగలరా, హోంవర్క్ చేస్తారా? y square equal to 2x అంటే కంపేరింగ్ విత్ y square equal to 4x, 4a ఎంతరా, 2. దెన్ a is equal to ఎంత, 1/2, ఎందుకంటే 2 1 2 2 క్యాన్సిల్.
అండ్ ఇక్కడ ఫోకల్ డిస్టెన్స్ మీన్స్ x1 plus a ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? 5/2. వాట్ ఈస్ a? సో x1 plus 1/2 is equal to 5/2. then x1 is equal to 5/2 minus 1/2. 5 minus 1 4/2. ఎంత వచ్చింది? 2 వచ్చింది. ఈ 2ని ఇందులో రాయండి. అప్పుడు y square is equal to 2 into 2 which is equal to 4. then y is equal to plus or minus 2. ఒక పాయింట్ p ఏమైతుంది అంటే 2, 2 అండ్ ఇంకొక పాయింట్ q ఏమైతుంది అంటే 2, -2. అండర్స్టాండ్ హౌ we are finding the focal distance related problems? నెక్స్ట్ parametric equations of circle మీకు ఇచ్చా. x equal to h plus r cos theta, y equal to k plus r sin theta, where h, k is the center, r is the radius. And x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, where the equation of the circle is x square plus y square equal to r square. And ఇంకొకటి ఏంటి? x equal to minus g plus r cos theta, y equal to minus f plus r sin theta, where minus g minus f is the center and r is the radius for the general circle equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. right? సో ఇక్కడ parabola కూడా parametric equations ఉంటాయి. సో those are x is equal to 2at square and y is equal to 2at. These are the parametric equations. ఈ రెండింటిని కలిపి పాయింట్ గా రాయొచ్చు. అదే parametric పాయింట్ అంటాం. దీని మీద ఫస్ట్ ఇయర్ లో క్వశ్చన్ ఉంటుంది. t1 t2 t2 తో ఇచ్చి ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ పాసింగ్ త్రూ 2 పాయింట్స్ అని అడుగుతాడు. వాళ్ళకి మొన్న నేను ఇచ్చా క్వశ్చన్. అర్థమవుతుందా? సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దీస్ ఆర్ ద parametric equations. వాట్ ఈస్ x equal to at square, y is equal to 2at. విను. నెక్స్ట్ చూడండి నోటేషన్స్. ఆల్రెడీ వినో నోటేషన్స్. s అంటే parabola ఈక్వేషన్. y square equal to 4x అంటే y square minus 4ax is equal to 0. and s1 y1 minus 2a into x plus x1 is equal to 0. s12 y1 y2 minus 2a into x1 plus x2 is అంతే, నాట్ ఈక్వల్ టు 0. నో నీడ్, మేబీ రావచ్చు రాకపోవచ్చు. s11 y1 square minus 4ax1. so these are the notations we have in circle also notations. Here this is the notations for parabola. You will get the notations for ellipse and hyperbola, same for it. Next, position of a point with respect to the parabola. ఒక పాయింట్ ఇచ్చాడు, ఒక పారాబోలా ఇచ్చాడు, ఆ పొజిషన్ అడుగుతుండు, పొజిషన్ చెప్తుండు. ఇన్సైడ్ ద పాయింట్, ఇన్సైడ్ ద పారాబోలా అయితే ఏంటి కండిషన్, అవుట్ సైడ్ ద పారాబోలా అయితే ఏంటి కండిషన్, ఆన్ ద పారాబోలా అయితే ఏంటి కండిషన్. సర్కిల్ కి ఎలా అయితే ఉంటుందో అదే ఇక్కడ కూడా. fp is any point and y square equal to 4x be a parabola, then if s11 greater than 0 అయితే p అంటే ఇచ్చిన పాయింట్ p ఏంటి, lies outside the parabola. ఒకవేళ if s11 equal to 0 అయితే p lies on the parabola. ఓకేనా? if s11 less than 0 అయితే p lies inside the parabola. పక్కనే ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చాను మీకు. చూడండి, ఒక పారాబోలా ఇచ్చాను, 3 పాయింట్స్ ఇచ్చాను, పొజిషన్ చెప్పమని అడుగుతున్నా. సో సొల్యూషన్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడు, 6, -6. పొజిషన్ కావాలంటే యూ హావ్ టు నో వాట్ ఈస్ s11. s11 తెలిస్తే సరిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ s11? యు నో y1 square minus 4ax1. వాట్ ఈస్ ద పారాబోలా గివెన్, y square equal to 6x. సో దీన్ని s అంటే ఎలా రాయొచ్చు అంటే y square minus 6x, రైట్? దిస్ ఈస్ s అండ్ s11 కదా కావాలి, అదే కదా మనకు కావాలి. s11 ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, y1 square minus 6x1 which is equal to x1 y1 ఇచ్చాడుగా పాయింట్, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇందులో. y1 square minus 6 whole square minus 6 into again 6 which is 36 minus 36 which is equal to 0. therefore s11 ఎలా ఏమొచ్చింది, therefore given point p lies on the parabola. అంతేనా? సెకండ్, what is second one? పాయింట్ ఏంటి సెకండ్ పాయింట్, 0, 1. సేమ్ s11 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మళ్ళీ. ఇదే కదా y1 square equal to 6x1, ఎందుకంటే పారాబోలా మార్చలేవాడు, ఒకటే పారాబోలా అడుగుతుంది. సో y1 square అంటే 1 square minus 6 into x1 square అంటే 0 which is nothing but what, 1 which is what, greater than 0. so since s11 greater than 0, p lies
outside of parabola. Okay na? And next, what is the last point? Yeah, third one, P ఎంత ఇచ్చాడంటే 2, 3. Then S11 find చేయండి. S11, so 2y square అంటే 3 square కదా, minus 6 into 2 which is 9 minus 12 which is equal to minus 3 which is less than 0. So S11 less than 0, therefore P lies inside of parabola లేదా circle లేదా ellipse, same formula. Okay na? So this is about what position of a point with respect to the circle. అర్థమవుతుందా? సో ఇది various forms, position of a point and also focal distance. ఇంకా మీకు వేరియస్ ఫార్మ్స్ రాట్లే, 10 సార్లు రాపిస్తా. దయచేసి నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకోండి, ఎంత ఇంపార్టెంటో చెప్తున్నా. మీరు అవి నేర్చుకోకుండా మిగతా క్వశ్చన్స్ నేను చెప్పాను, ముందే చెప్తున్నా. అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? అండ్ రేపటి క్లాస్లో మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ క్లాస్లో. అవి మీరు నేర్చుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఈరోజు చెప్పింది మొత్తం పర్ఫెక్ట్ అయింది. దానికి మళ్ళీ దీనికి టైం ఇవ్వను నేను, ఎందుకంటే దానికి టైం చాలా పడుతుంది. అన్ని లాంగ్ ఆన్సర్ మోడల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. అండర్స్టాండ్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ 2. వేరియస్ ఫార్మ్స్, ఫోకల్ డిస్టెన్స్, పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పారాబోలా, నోటేషన్స్, పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. మిగతా ముందు తీసిన వీడియో దీనికి జాయిన్ చేసి పెట్టేస్తా. రైట్?